सब तो पहला तो मैं धन्नवाद करदा सारी प्रैस का जिन्हें जो एडा बड़ा संघर्ष जो ज्यादती हुई धक्का होया ਜਿਹੜੇ जिते हुए उम्मीदवार ते उन्होंने हारे हुए डिकलेयर किया रिटर्निंग ऑफिसर जीवनजोत कौर ने तो संघर्ष दे विच मैं कह सकदा कि अज जिस मकाम तक ये गल पहुँची हुई है ये सारी प्रैस के सिर ते हुई है क्योंकि प्रैस जो है लोकतंत्र का चौथा थंब है। इन्हें तिन्ने थंबां नूं दबण की कोशिश की ते किसी हद तक कामयाब भी हो गए दबण दे विच, पर चौथे थंब ने सारे दुनिया के नक्शे ते गल लियाती कि एडा बड़ा धक्का इतिहास दे विच कदे नहीं होया कि जिते हुए उम्मीदवार जिहड़े जश्न मना चुके होण, अंदरों जित्या के भेज दिते गए होण ते उन्हां नूं उस तो बाद हारे हुए डिकलेयर कर दिता गया। क्योंकि एक सिस्टम है जो कि एक दफ़ा जदों रिजल्ट डिकलेयर करता सर्टिफिकेट देता तो उस दे लई अल्टरनेटिव जो है लीगल रेमेडी है वो स्टेट इलैक्शन कमीशन कोले ते जां हाई कोर्ट दे विच वो असी दोनों हुई लीगल रेमेडी जो है वो अवेल कर रहे हैं तो सानू पूर्ण विश्वास है कि असी इस गल दे विच कामयाब होवांगे। जिहड़ी ये सत्ताधारी पार्टी वल्लों कदे दा धन्नवाद रैली दे रूप दे विच सानू भंडण की कोशिश की जा रही है, सानू गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है से उस दे लई मैं सारे सबूत तुहाडे सामने अज रखने ने कि इन्हां ने किस तरीके नाल ये ज्यादतियां कीतियां, किस तरीके दे नाल जेतू उम्मीदवारां नूं हारे हुए डिकलेयर करन दे विच भारी मतलब एडियां मिसटेक कीतियां ने जिहड़ियां सोच तो परे दी गल है। वार्ड नंबर 8 दे उम्मीदवार सी जो सुरिंदर सिंह जग्गी ये जेतू डिकलेयर किए गए तो मैं तुहानूं दिखावां कि आ जिहड़ी शीट आ ये फार्म नंबर 37 है। ये फार्म जिहड़ा सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर लवी हुंदा, ये फॉर्म इन्हां ने तैयार किया। इस दे विच स्पष्ट दिखाया गया है कि सहजपाल कौर इंडियन नैशनल कांग्रेस की जो कैंडीडेट है उन्होंने 214 वोटां मिलियां ने ते जो सुरिंदर सिंह है उसनूं 264 वोटां मिलियां ने। बाकी उम्मीदवारां नूं जिहड़ियां वोटां मिलियां वो भी सारी डिटेल ये है। टोटल 1294 वोटां पोल हुई जिहदे विचों 264 वोटां विनिंग कैंडीडेट सुरिंदर सिंह जग्गी ते सहजपाल कौर जो कांग्रेस की कैंडीडेट है 214 वोटां मिली। ये इन्हां ने शीट तैयार कर ली, फॉर्म नंबर 37 तैयार कर लिया। फिर की होया, ये फॉर्म तैयार करन तो बाद जदों फिर रिजल्ट बदलन की गल की गई तो यही फॉर्म नंबर 37 नवा तैयार किया गया। अरे सारा शो करता भी किस तरह कटवढ़ की गई। इस दे विच सहजपाल कौर दियां बड़ा स्पष्ट ये नज़र आता कि 112 वोटां सी दूजे बूथ दियां, आ 264 कीतियां गईयां। आ सारी कटिंग तुसीं देख सकते हो।
ਇੱਥੇ 200 ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 264 ਸੀ। ਆ 205 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬੈਠਿਆ। ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 209 ਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਇਹ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆ ਤੀਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 37 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਜਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 264 ਕਰਤੀਆਂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ, 204 ਕਰਤੀਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ 10 ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਤੋੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 209 ਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ 219 ਕਰਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 264 ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਹਿਜਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਤੇ 204 ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਪਾੜ ਤੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰਮ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾੜ ਤੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਇਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਟਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਸ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੂਇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ, 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ, EVM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਬਣੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਪਾਲ ਕੌਰ 2 ਨੰਬਰ ਨੂੰ 214 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 264 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾ 37 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਹਰ EVM ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ 37 ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜੋ ਸਲਿੱਪ ਪੈਡ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ। ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 37 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਏ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 37 ਕਿਸੇ ਲਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਈਆ ਮੋਈਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 17/2/21 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਾਲ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਸ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਸਟੈਂਪ ਆਹ ਨੀਚੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨੂੰ 373 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 37 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 304 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 373 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ 313 ਕਰਤੀਆਂ, 7 ਦਾ ਏਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ 364 ਵਾਲਾ ਉਹ 0 ਸੀ, ਉਹਦਾ ਛੀਕਾ ਬਣਾਤਾ। 304 ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 304 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ 364 ਕਰਤਾ, 0 ਦਾ ਛੀਕਾ ਬਣਾਤਾ। 60 ਵੋਟਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ RTI ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ IAS ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਪੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੱਜ ਹਾਂ। ਕਰੀਏ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ DC ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ। ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ। ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੋ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ। 200-250 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ 300 ਦੇ 200-250 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਲਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਤੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਕੱਲ੍ਹ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਚੋਟ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਪਾ ਦੂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਲ ਖੇਡ ਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਹ 15 ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਜੋ 15 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਭੇਜੂਗਾ? ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੱਗੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੱਗੀ 8 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ 2 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਐਸਡੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਊਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਵਾਗੇ ਬਾਹਰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਉੱਥੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਮਹੀਂ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ,
ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਥੇ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਥੇ, ਗਰੀਬ ਥੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਝਟਕਤੇ ਉਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਥੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਲੱਗੂਗਾ, ਘੰਟਾ ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਐਸਡੀਐਮ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੈਡਮ ਭੱਠਲ ਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ? ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, that is a crime against democracy, against election commission, against people। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੀਅਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੀਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲਾਓ ਵੀ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਲਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 37 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਆਰਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੇਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਡੈਮੇਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹੀ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਡੀਓ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਊਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ 313 ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 373 ਨੇ, ਉਹ 313 ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਬੂਥ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਬੰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੀਟ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਊਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਮ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਲਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।